So she spent huge amounts on clothes, buying new dresses, right? You can just think that how someone can have a new dress, right, nearly on every other day, right? So being Austrian, she was terribly unpopular in the France and had a few very less number of friends, right? One more picture you can consider while being in that particular palace called Versailles, right? So you can just think, you can just see these were some of the pictures right now. So this is what I was explaining, right? Called calling the states general. Right? So general assembly. हे पुढे जाऊन ती एक नॅशनल असेंब्ली बनली कारण नॅशनल असेंब्ली बनली कारण की थर्ड स्टेटच्या लोकांनी उठाव केला, right? And actually this is what, so here you can see now at the back, right? So these are the people of third estate, right? हे सगळे समोर हे बसलेले आहेत, हे फर्स्ट इस्टेट, राईट? फर्स्ट इस्टेट, सेकंड इस्टेट आणि याच्या मागे उभं राहिलेले हे सगळे इकडे थर्ड इस्टेट, इकडे पण उभं राहिलेले लोक थर्ड इस्टेट. सो मीटिंग ऑफ द इस्टेट जनरल, particularly you can consider on 5th of May 1789, right? So here you can consider the undemocratic feature of French society, right? So it was sharply criticized by some able writers and thinkers, right? जसं की आता आपल्या देशामध्ये तुमच्या लक्षात येत असेल की सरकारच्या विरोधात बोलणारे जे काही थोडेफार समाजसुधारक किंवा काही पत्रकार होते, राईट, ज्यांचा दुर्दैवानं मागच्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये आपण असं म्हणूया की दे लॉस्ट देअर लाईव्स, फाईन. बट का बरं असं झालं? बिकॉज दे वेअर क्रिटिसाइजिंग, राईट, व्हॉट एव्हर द करंट सिच्युएशन्स इन द कंट्री आर. आणि हे कोणाला तरी नाही आवडलं. हे काही सरकारने केलं असं माझं मत नाही, पण हे कोणाला तरी नाही आवडलं आणि मग they have been killed by these people, right? So there are always some writers, right, particularly able writers and thinkers who will be always criticizing the current scenario of the government of your country, right? So likewise there had been these 3 writers and thinkers in France, right? आणि यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा सर्वसाधारण लोकांच्या भावनेला वाचा फोडली, राईट? सो जे काही फ्रेंच गव्हर्नमेंटचं किंवा राजानं जे काही अनडेमोक्रॅटिक रुलिंग चालवलं होतं त्याच्या विरोधात सगळ्यात पहिले यांनी मतं मांडली, राईट? सो दीज वेर द रायटर्स अँड थिंकर्स: जॉन लॉक, देन जीन जॅक्स रॉसो and Montesquieu. So these were the 3 writers and thinkers you can always keep in mind, right? Sometimes the question can be asked on yes, fine. Now you can come across different causes of French Revolution. So what were the different causes, right? So there are so many different things you can always consider. So the first one is the social cause, right? So as far as social cause is concerned, you can keep in mind that this was one of the main factors which had led to the French Revolution, right? And obviously that particular revolution was unbalanced. Then social structure of the society during the old regime. So
what kind of social structure you can consider. Social structure, first is state, second is state, and third is state. So this was the social structure, right? That was actually that was the immediate reason or cause, right? So bearing all the taxes by third state was the most important or the vibrant point of this particular revolution. So social structure of the society. Second cause is economic cause, and we are going to see some details of each of these causes right here as an introduction, just to understand the whole scenario, right? एक गोष्टीच्या रूपानं, forget about details at this moment, right? You can just have in general or overall, right, this particular point. So second cause is economic cause. So it was the main reason of the depletion of the treasury of the king. बघा, आर्थिक घडामोडी पण कुठल्याही देशाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाच्या असतात. म्हणजे आपल्या देशाच्या आताच्या एकूण सगळ्या परिस्थितीचा आपण विचार केला तर आताचं सरकार ज्या गोष्टींमुळे क्रिटिसाइज होतं त्याच्यामध्ये एक अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे, राईट? Currently you can think that no doubt there was pandemic, but त्याच्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट असं आहे की उद्ध्वस्त होत असलेली अर्थव्यवस्था. ठीक आहे, म्हणजे आज किती इच्छा असली कुठल्याही सरकारची की प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आपण लॉकडाऊन लावावं किंवा कडक लॉकडाऊन लावावं, नाही करू शकत. बिकॉज तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात लॉकडाऊन लावून सर्वसाधारण लोकांना जगण्यासाठी म्हणून गव्हर्नमेंट पैसा देऊ शकत नाही. जसं लोकांच्या मागच्या वर्षभरामध्ये, खरं म्हणजे मागच्या वर्षभरामध्ये नाही, 2016 पासून जेव्हा नोटबंदी केली तेव्हापासून ज्या पद्धतीनं सर्वसाधारण लोकांच्या जे एकदम खरंच मिडल क्लास मधला पण जो लोअर क्लास आहे, ठीक आहे, तर त्यांची परिस्थिती तेव्हापासून खराब होत होती. दुर्दैवाने पॅन्डेमिक आला आणि ते सगळं एक्सपोज झालं आणि एका फटक्यात सगळं दिसलं की हे किती पोखरलेलं आहे, हे सगळं किती पोकळ आहे. पण याच्यात आणखीन एक वाईट गोष्ट अशी आहे की ही फक्त इंडिव्हिज्युअल लोकांची गोष्ट नसून सरकारी तिजोरीची पण हीच अशीच अवस्था आहे. म्हणून सरकारने ये बेस डाल वो बेस डाल आपण जे ऐकतो ना की ह्याच्यातून भागीदारी काढून घे, त्याच्यातून भागीदारी काढून घे, किंवा चाललंय ना तसं आता LICचं एक सॉर्ट ऑफ काय म्हणता येईल त्याला आपण, ऍज सच इट इज नॉट कॉल्ड प्रायव्हेटायझेशन, पण त्याच्यामध्ये आता लोकांची भागीदारी येणार. म्हणजे काय की सरकारकडे जर पैसा असता तर सरकारने कशाला त्यांच्या कंपन्या विकायला काढल्या असतात, राईट? सो you can always consider the economic basis, right? Economic causes. So likewise there had been one of the reasons or one of the causes of this revolution, that is economic cause. So it was the main reason of the depletion of the treasury of the king. Obviously political causes तर असतातच असतात, ठीक आहे, कारण सत्ताकारण हे नेहमीच राजकारणाशी जोडलेलं आहे, ठीक आहे. सो कोण कशा प्रकारे राजकारण करतो आणि सत्ताकारण हाती घेतो त्याच्यावर सगळं डिपेंड आहे. सो पॉलिटिकल कॉजेस आर ऑलवेज देअर. म्हणजे एखाद्या राज्यामध्ये या महामारीमध्ये जर समजा औषधोपचारांअभावी, आरोग्य सेवेतल्या सुखसुविधा अभावी जर लोक मरत असतील आणि त्या राज्यातली जे काही स्वतःला प्रमुख म्हणून घेतात, म्हणजे विरोधी पक्ष असेल, सत्ता पक्ष असेल, आणि त्यांचं जर याच्याकडे लक्ष नसेल किंवा कोणी जाणीवपूर्वक एखादी गोष्ट करत असेल, ठीक आहे, तर हे कशातून हे सत्याच्या हव्यासापोटी होत असलेले हे सगळे. पण मग याच्यामध्ये सर्वसाधारण लोकांचं काय, याच्याबद्दल कोणी विचार करणार की नाही? सो देर आर ऑलवेज सम पॉलिटिकल कॉजेस, फाईन. आणि ते फार महत्वाचं असतं. म्हणजे जर तो नेता हुशार नसेल तर त्याने एखाद्या वेळेला तसं केलं तर समजू शकतो. पण त्याला जर हुशार म्हणून गणलं गेलं असेल, त्याची जर ख्याती मागच्या 10, 15, 20 वर्षाच्या काळामध्ये तो एक चांगला हुशार नेता आहे, चांगला वेगळा आणि हुशार आहे, हुशार नेता म्हणून गणला असेल तर त्याने आता चांगल्याकडे गेलं पाहिजे ना, पण असं नाहीये. सो मग कधी कधी प्रश्न पडतो की त्यापेक्षा मेडिओकर इंटेलिजन्स असलेली लोक चांगली, किंवा ती दुसऱ्याच्या म्हणण्यावर तरी ऐकतील, ठीक आहे. एखाद्याने सांगितलं की असं नाही करायचंय तर कदाचित ते ऐकतील तरी, राईट? पण दुर्दैवानं तुमच्या राज्याचा प्रमुख, तुमच्या देशाचा प्रमुख असं मेडिओकर असून चालत नाही, राईट? ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्हाला भविष्यात येणाऱ्या
ज्या काही नजीकच्या काळामध्ये किंवा दूरदृष्टिकोनातून काय दूरचा दृष्टिकोन ठेवला तर तुमच्या समोर येणाऱ्या अडचणींचं जर तुम्हाला अवलोकन करता आलं, जर तुम्ही त्या दृष्टिक्षेपात आणू शकलात, right, तर अतिशय महत्वाची गोष्ट असते. आणि नेता हा तसा असला पाहिजे. तुमचा जो लीडर आहे तो तसा असला पाहिजे, ना की मेडिओकर इंटेलिजन्स, मेडिओकर सर्वसाधारण बुद्धिमत्ता, राईट. सो किंग वॉज अ पर्सन ऑफ मेडिओकर इंटेलिजन्स. त्याच्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट आहे, कारण रिव्हॉल्युशन सुरू व्हायला एक अतिशय पटकन तात्काळचं कारण पाहिजे ना, राईट. इट रिक्वायर्स ए रिझन ऑफ immediate cause, right, and that is nothing but the formation of the estate general. As soon as this estate general started, म्हणून मी आधीच्या स्लाइड मध्ये तो फोटो टाकला होता, राईट, 5th of May. सो इस्टेट जनरल स्थापन झाली, तर थर्ड इस्टेटला बोलण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म भेटला. त्यांचे पण तेवढेच रिप्रेझेंटेटिव्ह, यांचे पण तेवढेच रिप्रेझेंटेटिव्ह. ते समजा प्रॉफिट आहेत, ते समजा प्राइस्ट आहेत, ते समजा बिशप्स आहेत, आर्च बिशप्स आहेत, राईट, ते समजा अबॉट्स आहेत, ठीक आहे, ते राजा महाराजे किंवा त्याच्या जवळचे अतिशय जवळचे, म्हणून त्यांना काहीतरी वेगळं आणि यांना काही नाही असं नाही, राईट. बुद्धिमत्तेनं जे पाठीमागे 600 उभे होते त्यांच्यामध्ये सुद्धा यांच्यापेक्षा चांगली लोक किंवा यांच्यासारख्या बुद्धिमत्तेची लोक जी यांच्याकडे चांगली म्हणून गेलेली तशी असणारच, राईट. सो formation of this particular estate was the most important reason, and that was the immediate cause of the revolution. Obviously असं सांगितलं की इंटेलेक्च्युअल महत्वाचंच असतं, राईट. अतिशय मोठ्या प्रमाणात त्याची आवश्यकता असतेच असते. सो इंटेलेक्च्युअल कॉज, फाईन. सो इन्फ्लुएन्स फ्रॉम द रायटर्स, थिंकर्स, राईट. म्हणजे आपल्याकडं दाभोळकर असतील, राईट, आपल्याकडं पानसरे असतील, ठीक आहे. तर मला सांगा, यांनी काय म्हणजे व्यक्तिगतरित्या कोणाचं वाईट केलं होतं? नाही. बट दे वेर थिंकर्स, दे वेर writers, they were what you can consider movement driving forces, right. दाभोळकरांच्या गावागावामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या म्हणजे संस्था आहेत, राईट. त्याच्यानं लोक अंधश्रद्धा सोडून देऊन वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार करायला लागले. पण काही लोकांना नाही आवडलं, राईट. आणि अजूनही असेच करत राहिले तर येणाऱ्या 2, 5, 10 वर्षाच्या काळामध्ये जे काही थोड्याफार प्रमाणात शिल्लक राहिलेले अंधश्रद्धा आहेत, अजूनही बऱ्याच प्रमाणात आहेत, त्यांचं जर एकदा निर्मूलन झालं तर हु विल पे अटेन्शन टू अस, राईट. अशी जी एक इन्सिक्युरिटी कोणाच्या तरी मनात निर्माण झाली तर त्याच्यातून त्यांची हत्या करण्यात आली. पानसरेच्या बाबतीमध्ये पण तेच, ही वॉज रायटर, राईट. जसं ती तिकडे कर्नाटकामध्ये एका पत्रकाराची हत्या झाली, right. So there were some reasons, right. So likewise the social, economic, political, immediate and intellectual, so these were the different causes for the French Revolution, right. So I think we are approaching to 9, so we will stop here. Tomorrow we will see all these clauses one by one, and also I will come across the second and third estates as well. Fine. Okay. Anything which you would like to ask or to know more about whatever you have gone through till now? Rushikesh sir? Yes, sir. Okay. I'm done with this. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, everyone. Dear participant, please try to join for the English lecture. I shared ID or a password already on the WhatsApp group. Please join through that. This is for the every lectures and only the English. There is a different ID. Join through that.